آپ دی دعوت نما سارے گزارشاں تو وہی ہوندے نا پرے پرے میں تھی کے باندھن جی میں مومن ایک میں دے بھرا نہ ہوں اگر تھوڑے نہیں ہوئے اتنا نہیں ہوئے کہ بہوں تھوڑے ہو بہوں ہو لیکن ایک ماحول بنا پاؤ یہ پاس ادھرا تھوڑے آوے سو تو چنگا لگ سی آج تو ٹھیک ہو کوئی گال نہیں نہیں آوے جو میرے بھائی نہیں آوے جو یہ ماحول ایک بناؤ چاہ میری گزارش ہے تکلیف نہ سمجھائے تکلیف نہ سمجھائے نہیں اندے نا گمان روٹی تو نہیں کھڑا زور نہ لو تو ٹھیٹے کو حسین باش کو ملاؤ بانگا اگو آگے باؤ محمد علی بیٹھے بے بزرگ بیٹھے نہ ستا دیں بزرگ ہاتھوں اگو آئے کریں چلو جوان ذرا کترے دن بزرگ اگوا مجلس کا ماحول بناؤ مہربانی کرو روز آنکھ آنکھ کے تھک گئے ان کو اپنی کوئی کمی نہ سمجھائے نہ میری طرفوں کو دے لے کشایا نہ ہے ماحول ہوندے ہر شادی تے ویندو انہیں دا ماحول ہوندے غمی تے ویندو ماحول ہوندے مجلس تا بھی ایک ماحول ہوندے تے ادھے چاہے کہ کٹھے بانا ثواب ہے گناہ میں اور تمہارے سامنے میں علامہ صاحب کو اگر دعوت بھی دے ماں تو ہوں تو پہلے تو ہوا عبادت علی گا لے میں نے نال تھی وہ دوئے ہاتھ چاہ کے تھی وہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات یزیدیات اہل بیت دشمنات لعنات آواز بلندتر صلوات خطیب آل محمد مولانا نقاش الحسنین خان صاحب کو دعوت دینے پہ ہیں کہ وہ ممبر تشریف کے نام ہے نا اور اپنے خطاب کلو نوازیں جزاک اللہ خیر بار دیگر اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دی دعا ہے خداوند متعال آپ کے اس بارگاہ مقدس میں آنا قبول و منظور فرمائے پروردگار جتنے مومن تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما پروردگار جو مومن مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما پروردگار جو مومن بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما پروردگار جو مومن سفر میں ہیں ان کا سفر بے خطر فرما پروردگار جو مومن جس لحاظ سے بھی کسی مشکل میں ہیں مشکل کشا کے صدقی ان کی مشکلوں کو دور فرما پروردگار سب دعاؤں کی دعا ہادی زمان کا جلد ظہور فرما ہمیں ان کے سچے انصار و محبین میں شمار فرما اپنے آقا کے قدموں میں جانثار کرنے کی توفیق فرما بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین بلند ترین صلوات بار دیگر بلند ترین صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا اعنی ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على سید الانام کلمت الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر و شجاع الغضنفر
قاتل المرحب والانتر اب الشبیر والشبر صاحب ساقی حوضن الکوثر وحامل بابن الخیبر الذی سمته امہ حیدر نعرہ حیدری یک زبان نعرہ حیدری ولعنت اللہ علی آدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین وخصوصا لعن اللہ من انکر فضائل علی بلندرین صلوات پڑھ اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات بلندرین صلوات پڑھ دیں بار دیگر صلوات پڑھیے بر محمد و اہل سامعین گرامی قدر عاشقان اہل بیت موالیان حیدر کرار یقیناً گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ہم نے پروردگار کی بارگاہ میں یہ سوال رکھا تھا کہ پروردگار تو یہ بتا کہ تیرے نزدیک بلندی کا معیار کیا ہے، عزت کا معیار کیا ہے؟ تو پروردگار نے جواب دے کے کہا کہ عزت پیسے سے نہیں ملتی، وگرنہ فرعون سب سے بڑا عزت دار ہوتا۔ عزت پیسے کا نام نہیں ہے، عزت مال سے نہیں ملتی، عزت اولاد سے نہیں ملتی، عزت کثرت آیان سے نہیں ملتی۔ اہل و عیال کثیر ہو تو بندہ عزت دار ہو جاتا ہے، بندے کا قد بڑا ہو تو بندہ عزت دار ہو جاتا ہے، بندے کا چہرہ خوبصورت ہو تو عزت دار ہوتا ہے۔ پروردگار نے کہا نہیں، یہ تمہارے نزدیک تو عزت کے معیار ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نزدیک اگر کسی کو عزت والا کہنا ہے تو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ سب سے بڑا عزت دار وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ تو یہ گفتگو کل سے پیوستہ ہو گئی، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو عزت کا معیار ہے وہ معیار علم ہے، مال عزت کا معیار نہیں ہے۔ سامعین گرامی قادر، علی کی زندگی پوری کی پوری زندگی شروع بھی علم سے ہو رہی ہے، اختتام بھی علم پہ ہو رہا ہے۔ میں نے کوئی خطاب کی بات نہیں کی، بلکہ جیسے ہی رسول گرامی قادر نے علی اس ظاہری دنیا میں آئے، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، 3 دن علی نے اپنی آنکھیں نہ کھولی تھیں۔ جو 3 دن بیت اللہ میں حضرت علی رہے تھے، اپنی آنکھیں نہ کھولی تھیں۔ جیسے ہی رسول اکرم نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، علی نے چہرہ رسول کی زیارت کے لیے آنکھوں کو کھول دیا۔ اب اللہ جانے کیا محسوس کیا علی نے کہ یہ جان لیا کہ جو دست میرے نیچے ہے وہ رسول کے ہی ہیں۔ اب جیسے ہی علی نے رسول گرامی قادر کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں کھولی تو پہلا جملہ جو رسول گرامی قادر نے حضرت امیر کے بارے میں کہا، خصصتنی بالنظر وخصصتہ بالعلم۔ اے علی، تو نے اپنی آنکھوں کو صرف میری زیارت کے لیے کھولا ہے، میں آج سے اپنے علم کے سارے دروازے تیرے لیے کھول دیتا ہوں۔ تو پہلے ہی آتے ہی رسول گرامی قادر نے اعلان کر دیا کہ یا علی، جو میرا علم ہے وہ سارے کا سارا میں تمہیں عطا کروں گا، اور ایسے عطا کروں گا جیسے پرندہ اپنے بچے کو چونچ میں عطا کرتا ہے۔ اور یہ آپ بارہا سن چکے ہوں گے کہ پرندہ امین ہوتا ہے، جو خوراک وہ لاتا ہے خود نہیں رکھتا، اتنی کی اتنی آگے منتقل کرتا ہے۔ اس لیے اب علی کے علم کا اندازہ لگانا ہو تو علی کے علم کے بارے میں باتیں نہ کرو، علی کا اتنا علم ہے جتنا رسول نے اللہ سے لیا وہ سارے کا سارا علی کو دے دیا۔ یا علی، محسن دو جہاں کی مجلس میں سلیمان محمدی کی نشانی دیکھی، لیا جو جوش ولا سے نام علی، شیعوں کے ضعیفوں کی جوانی دیکھی۔ نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت،
یزیدیات یزیدیات اہل بیت دشمنات اعلانہ آواز بلندتر صلوات. علی کی محبت ہے. میں بس ایک جملہ آ گیا تو پھر ادھر آتا ہوں. سب سے ڈرپوک جانور ہے مرغی. سب سے ڈرپوک ہے. تھوڑا سا اسے ڈرائیں کہیں اور جا بیٹھتی ہے. سب سے ڈرپوک جانور ہے جو تحقیق کے مطابق ہے. لیکن جیسے ہی مرغی ماں بنتی ہے بچوں کی محبت دل میں آتی ہے تو آپ نے ویڈیو کلپ بھی دیکھے ہوں گے. سانپ سے بھی لڑ جاتی ہے, عقاب سے بھی لڑ جاتی ہے. جب سب سے ڈرپوک اگر اپنے بچوں سے محبت کرے وہ بہادر ہو جاتی ہے تو فاتح خیبر سے ہم محبت کریں تو بہادر کیسے نہ ہو جائیں. اپنے بچوں کی محبت جب شجاعت دیتی ہے, ہمت عطا کرتی ہے, تو جو فاتح خیبر ہو اس کی محبت ہمت کیسے ادا نہ کرے. یہ بزرگ دیکھ لیجئے ان کی ہمت علی کی وجہ سے ہے. واپس پلٹتا ہوں. رسول گرامی قادر نے مولا علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا, کہا کہ میرے علم کا وارث تو ہے, یا علی کچھ سنائیے. تو حضرت علی نے کہا کہ کیا سناؤں, توریت سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ اور ایسے سناؤں تو یہ کتابیں خود بول کے کہیں کہ ہمارے اندر جو جو لکھا ہے علی سارے کا عالم ہے. اب پھر ایک اعتراض ہوا کہ کیسے ممکن ہے علی نے قرآن پڑھا ہو آتے ہی اور رسول گرامی قادر نے نہ پڑھا ہو. کیونکہ آتے ہی جو تلاوت ملتی ہے تاریخ میں وہ صرف علی ابن ابی طالب کی ہے. رسول گرامی قادر نے آتے ہی قرآن نہ پڑھا تھا تو کہا تم علی کو بڑھاتے ہو. علی نے قرآن پڑھا ہے, رسول نے کیوں نہیں پڑھا تھا؟ تو میں ایک جملہ کہتا ہوں, علی نے پڑھا ہے محمد کے سامنے. ہر ایک شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا, ہر لفظ ہر ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا. بھلا پڑھ کے قرآن محمد سناتے بھی کسے, قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. رسول کس کو سناتے ہیں؟ رسول گرامی قادر کسے قرآن سناتے؟ علی نے تو اسے سنایا جسے قرآن آتا تھا. اب میں یہ کہہ کرتا ہوں کہ علی کی دشمنی میں یہ نہ کہو علی نے قرآن نہیں پڑھا. چلو علی سے اختلاف ہے نا, اعجاز نبی مان لو. تم علی کا قرآن پڑھنا علی کا کمال نہ صحیح, محمد کے ہاتھوں کا کمال مان لو. ادھر کہتے ہو کہ محمد وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں پہ پتھر بھی بول پڑتے ہیں, محمد کے ہاتھوں کا معجزہ ہے. تو پھر کہنے کی اجازت دو, اگر محمد کے ہاتھوں پہ بے زبان بھی بول پڑے تو معجزہ کہتے ہو, اگر اسی کے ہاتھوں پہ کل ایمان علی بولے تعجب کیوں کرتے ہو؟ بے زبان بول پڑتا ہے تو تعجب نہیں ہے. علم کی بات چل رہی تو اسی علی نے کہا تھا, جب رسول نے کہا تو میرے علم کا وارث ہے, تو علی نے کہا ہاں علمنی رسول اللہ الفباب, مجھ علی کو رسول نے 1000 علم کے باب سکھائے. بس ملیے گا, دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. 1000 علم مجھے رسول نے تعلیم دیے اور میں نے ہر باب سے 1000 علم کے باب خود دریافت کیے. یہ کبھی ضرب دیجئے گا کتنے بنتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ساری باتیں چھوڑیے. علی نے کہا مجھے 1000 علم 1000 باب رسول نے تعلیم دیے ہیں. تو میں یہ کہا کرتا ہوں علی کے مقابلے میں جسے مرضی لائیے, میں یہ کہا کرتا ہوں تم علی کے مقابلے میں, علی تو 1000 علم کا عالم ہے, 1000 علم کا ماہر ہے. تم علی کے مقابلے میں جسے لاتے ہو وہ 1000 علم کا عالم نہ ہو, صرف 1000 علم کے نام ہی بتا دے, ہم اس کی عظمت مانیں گے. جزاک اللہ. 1000 علم کے نام, کتابیں تو لکھی ہیں. مجھے کہا کہ ہمارے ہادی نے یہ 1000 علم کے نام بیان کیے, نام, عالم نہیں. تمہارے رہبر 1000
इल्म के नाम नहीं बता सकते। अब फिर एक और मंजिल बढ़ाता हूँ, 1000 छोड़िए, 999 निकालिए, सिर्फ एक इल्म, वो भी आपकी मर्जी का। इल्म अली की बात है ना, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाह रहा। 999 इल्म छोड़ दीजिए, कहिए कि जो अली के मुकाबले में इल्म का दावा करे, कोई एक इल्म उसकी मर्जी का, वो अपनी इल्म मर्जी से ले आए, उस एक इल्म में अली से अफजल नहीं, अली से बड़ा आलिम नहीं, अगर एक इल्म में अली के बराबर का कोई दिखा दो, हम उसे मान लेंगे। एक इल्म में, मैं एक पेश करके जा रहा हूं, एक इल्म में कोई बंदा ये कहे कि फलां शख्स अली के बराबर है, क्या कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। अगर यही अकीदा है तो सलावत पढ़िए बराबर। और तारीख गवाह है, नहजुल बलागा गवाह है, और मकतबे तशय्यो की हजारों कुतुब गवाह है कि अली सिर्फ एक इल्म का आलिम नहीं है। अगर अली की जिंदगी का मुताला करो तो हमें ये देखने को मिलता है, अली इल्मुल मनाया का आलिम है, अली इल्मुल बलाया का आलिम है, अली इल्मुल हशरात का इल्म है, अली इल्म नबातात का आलिम है, अली इल्म जमादात का आलिम है, अली इल्म नखलियात का आलिम है, अली इल्म फल्कियात का आलिम है, अली इल्म बशरियात का आलिम है। अली कोई ऐसा इल्म नहीं जिसका आलिम न हो। तो मुझे जुमला कहने दो पूरी जिम्मेदारी से, जिसे आलिम पढ़ के वजूद में आए उसे इल्म कहते हैं, और जिसे इल्म पढ़ के वजूद में आए उसे अली कहते हैं। जो इल्म पढ़ के आलिम बने वो और होते हैं, और जिनको देख के इल्म की शाखें फूटें वो शख्सियात और होती हैं। मैं दलील का कायल हूँ और वो बात करूँगा जिसके ऊपर मैं जिम्मेदारी से कोई हवाला और बात पेश कर सकूँ। अब मैंने ये कह तो दिया अली हर इल्म का आलिम है, अली इल्म मनाया का आलिम है, इल्म बलाया का आलिम है। मैं तो वो नाम लेना शुरू कर दूँ, आज भी गूगल पे लिखिए अली किस किस चीज़ के आलिम है, जो गूगल बता सकती है वो भी इंसान गिनने से कासिर है। तो अली का मुकाबला क्या होगा? तो मैंने ये कोई खिताब की और मिंबरी बात नहीं की। आप कहिए कोई मौलाना किसी भी इल्म पे कोई दलील दीजिए, आप जो इल्म कहेंगे मुमकिन है कि शायद किसी के ऊपर मैं न जानता हूं, लेकिन अली की जिंदगी खाली नहीं होगी। क्यों? चूंकि नौजवान मेरी मजलिस में है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मेरे सामने हैं, तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं किसी इल्म पे गुफ्तगू करूं कि अली हर इल्म का आलिम है, बच्चे जब वालिदैन को आके कहें कि बाबा हमें मैथमेटिक्स मुश्किल लगता है, रियाजी हमारे लिए मुश्किल है, जो बच्चों के लिए आजकल मुश्किल है, रियाजी हमें नहीं आती, तो उसे पलट के कहा करो अगर तुम रियाजी पढ़ोगे तो अली तुमसे खुश होंगे। रियाजी पढ़ा करो, कैसे अली खुश होंगे? अली कैसे खुश होंगे रियाजी के? मैं एक वाक्या पढ़ना चाहता हूँ, देखिएगा कितने बारीक से नुक्ते को जानने के बाद अली कितनी बातें बताते हैं। अली जा रहे होते हैं, एक औरत मौला के पास आती है और कहती है आका जुल्म हो गया, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। आका अली ने एक कदम रिकाब में रखा था, दूसरा रखना चाहते थे, सवार नहीं हुए थे, इसीलिए बिरादरान अहले सुन्नत ने इस मसले को मसले रिकाबिया लिखा है। रिकाब में कदम था, एक औरत ने आके कहा अब देखिएगा इल्म अली का जलवा, कहा या अली मेरे साथ जुल्म हुआ, दुहाई है आप इंसाफ कीजिए, क्या हुआ तेरे साथ जुल्म? कहा मेरा एक भाई मर गया है, 600 दीनार उसने छोड़े हैं, और काजी ने यह फैसला किया है कि तुझे सिर्फ 1 दीनार मिलेगा। 600 भाई ने छोड़े हैं, मुझे सिर्फ 1 दीनार मिलता है। या अली ये कहाँ का इंसाफ है? मसला मीरास अहले इल्म बैठे हैं, बहुत मुश्किल मसला है। किसी भी आलिम के पास जाओगे ना कि मीरास तकसीम करो, वो कहेगा वक्त लेके आना, 1-2 घंटे निकालो, मैं देखूंगा, इंसाफ करूंगा, फिर जाके फैसला करूंगा। अब इस औरत ने सिर्फ इतना बताया अली को, मुझे 1 दीनार मिला है, काजी ने गलत फैसला किया है। अली ने कहा 1 दीनार मिला है, इसका मतलब यह है कि जो मरा है उसकी माँ भी जिंदा है। 1 दीनार सुना,
अली बता रहे हैं कौन कौन सा रिश्ता जिंदा है, कितने उसके बहन हैं, कितने उसके भाई हैं, कितनी उसकी बेटियां। एक दिनार से जो बता रहा है का इसका मतलब है उसकी माँ भी जिंदा है, उसको हिस्सा मिल जाएगा। इसका मतलब है उसकी एक जोजा है, सुदुस उसको मिल जाएगा। इसका मतलब है उसकी 2 बेटियां भी अभी जिंदा है। इसका मतलब है उसके 12 भाई भी अभी जिंदा है। मौला ने कहा अगर उसकी माँ भी जिंदा है, 12 भाई भी हैं, 2 बेटियां भी हैं और एक उसकी जोजा भी है, अगर ये सही है तो फिर तेरा एक बनता था, जा खुदा हाफिज। अगर यूं ही मसला है तो तेरा एक बनता है। अगर एक बात भी अली की गलत है कि मां मर गई, फिर भी काजी गलत। अगर 12 की बजाय 11 भाई है, फिर भी काजी गलत। अगर 2 की बजाय 3 बेटियां, फिर भी काजी गलत। अगर बीवी मर गई है, फिर भी काजी गलत। क्या ऐसे है? काजी या अली ऐसे है। तो फिर अली ने पलट के कहा कि जो काजी हम मुकर्रर कर दें वो नाइंसाफियां नहीं करता। सलावत पढ़े बर मोहम्मद। अब मुझे बताइए, सिर्फ एक दीनार बताया गया, कोई बंदा उठे किसी बड़े से बड़े आलिम फकीह के पास जाए और कहे कि मेरा भाई मरा है, अल्लाह न करे ऐसा मिसाल दे रहा हूँ, मुझे 1000 मिला, और इससे कहो कि बताओ मेरे कितने भाई जिंदा हैं, मेरे कितने बच्चे जिंदा हैं, मेरे कितने भतीजे जिंदा हैं। क्या ऐसा जमाने वाला कोई शख्स ला सकता है? अगर ला सकते हो तो ले आइए, फिर हम अली का दामन छोड़ेंगे। अगर नहीं ला सकते तो फिर अली का दामन छोड़ दो, गुमराह ना हो जाना। सलावत पढ़े बर मोहम्मद। अब अगर बुजुर्ग मिले हुए हैं तो मैं एक और वाकया पढ़ना चाहता हूँ, तो जो है आप हजरात की। ऐसे नहीं है कि आंखें बंद करके हमने अली को मान लिया। मैंने पहले भी एक जुमला कहा था, दोबारा तकरार कर रहा हूँ कि अली से हमारी मोहब्बत उतनी खालिस है जितनी अली की अल्लाह से। जितना अली अल्लाह से खालिस मोहब्बत करता है, जितनी खालिस इबादत करता है, हम भी मोहब्बत करते हैं। जुमला बड़ा मैंने कह दिया, दलील मांगिए। अली क्या कहते हैं? परवरदिगार मैं तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि जन्नत का लालच है या जहन्नम का खौफ है, बल्कि तू इस काबिल है कि तेरी इबादत की जाए। या अली हम भी तुझसे मोहब्बत न जन्नत के लालच में करते हैं, न जहन्नम के खौफ से करते हैं, बल्कि या अली तू इस काबिल है कि तेरी मोहब्बत कदम पर आ जाए। 3 शख्स आते हैं मौला अली के पास। देखिएगा, अली को जानते थे हल करेंगे तो अली मसला हल करेंगे। आके कहने लगे, या अली हमारा बाप मरा है। मैं आज रियाजी पे बात कर रहा हूँ अली के, ये जो आज के उलूम बने हैं, वरना कोई इल्म ऐसा नहीं जिसका अली आलिम न हो। कहा हमारा बाप मर गया है, 17 ऊंट उसने छोड़े हैं, और हम तीनों भाइयों को कहा है कि इतने तुम लेना, इतने तुम लेना, इतने तुम लेना। यहाँ तक बात पहुंच रही है अजीजान, तवज्जो रखिएगा। लोग बाप मर गया, कितने भाई हैं? 3। ऊंट कितने हैं? 17। बाप ने तकसीम बताई है, इन 17 ऊंटों को तकसीम करो। या अली 17 ऊंट 3 भाइयों ने तकसीम करने हैं। तो पहले भाई को मेरे बाप ने कहा था क्या कि जो आधा होगा निस्फ तुम ले लेना। पहले को कितना कहा? निस्फ तुम्हारा। दूसरे को कहा 6ठा हिस्सा तुम्हारा। तीसरे को कहा 9वां हिस्सा तुम्हारा। या अली ऊंट 17 है, पहले भाई को जब आधा देते हैं तो वो कितने बनते हैं? 8.5। ऊंट तो तकसीम हो गया, ऊंट कट जाता है। या अली इतना हम जानते हैं आप कर सकते हैं, हम चाहते हैं तकसीम आप कीजिए, ऊंट न कटे, हमें कम मिल जाए, 8.5 की बजाय मुझे 8 मिल जाए, मैं राजी हूं। अली ने अपने खादिम को कहा जाओ बैतुल माल से एक और ऊंट लेके आओ। खादिम जाता है, दिल में गालिबन ये ख्याल किया होगा कि इस तरह बंदे आने लगे और कहने लगे हमारे ऊंट की तकसीम अली देते रहेंगे तो बैतुल माल का क्या बनेगा। लेकिन हुक्म अली था, ऊंट लेके आया। 17 ऊंट थे, 18वां मौला ने साथ खड़ा कर दिया। कहा अब कितने ऊंट हो गए? 18। बड़ा जो कहता था कि मुझे 8.5 की बजाय 8 दे दो, ऊंट तकसीम ना हो, ऊंट ज़िबा ना हो, तो वो 8 पे खुश था। अली ने कहा 18 का निस्फ तुम्हें दे दूं, राजी हो? कितना बना 18 का निस्फ?
9 बना। या अली मैं राजी हूँ, वैसे तो 8.5 बनने थे, 18वें ऊंट ने मुझे ज्यादा दिया है, मैं तो 9 का मालिक बन गया। लीजिएगा लुत्फ अली की रियाजी का मुझे 8.5 मिलने थे, अब कितने मिल रहे? 9। दूसरे को कितना देना था हिस्सा? छठा हिस्सा। तो 18 का छठा कितना बन गया? तीसरा हिस्सा देना था। तीसरा 18 का तीसरा हिस्सा कितना बना? 6 बन गए। तीसरा हिस्सा तुम ले लो, खुश हो? हाँ या अली मुझे तो 5.5 मिलने थे, लेकिन 18 के 3 हिस्से किए तो अब 6 मिल गए। आपके 18वें ऊंट ने हमें ज्यादा दिया, 6 वो लेके एक तरफ हुआ, 9 एक को मिले, 6 एक को मिले। तुम्हारा कितना बनता था? कहा मेरा 9वां हिस्सा बनता था। 18 के 9 हिस्से किए तो कितने बने? 2 बन जाते हैं। कहा तुम खुश हो? हाँ मुझे तो 1.5 मिलना था, लेकिन इस 18वें ऊंट ने मेरे 2 कर दिए। अली ने अपने खादिम की तरफ देखा और कहा पहले को कितने मिले? कहा 9। दूसरे को कितने मिले? कहा 6। तीसरे को कितने मिले? कहा 2। 9 6 2 कितने बने? 17। 9 6 15 2 17। 17 के 17 ऊँट में तकसीम किए। 18वां बैतुल माल का खड़ा है, खादिम को दे के कहा तूने अली को पहचाना नहीं, ये बैतुल माल का माल वापस ले जा, अली ऐसे फैसले करता है। या अली 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 17 के 17 ही दिए और आधा ऊंट इजाफी भी कर दिया, बैतुल माल का वापस भी पलटा दिया। लाओ जमाने वालों ऐसा आलिम, ला सकते हो तो ले आओ। हम किसी गैर मजहब वाले, किसी मुशरिक, गाली, काफिर, देवबंदी, अहले हदीस जो मुसलमान फिरके हैं या मुसलमान के अलावा जो है, किसी की जिद में अली को नहीं माना। हमने देखा है लोग कहते हैं ना अली को मानो सोचो नहीं, हम ये कहते हैं जितना मर्जी सोच लो फिर भी अली ही कबूल करोगे। सलवात पढ़े पर मोहम्मद। यकीनन जो एक है बनाम हुसैन जो आपने देना है, जो एक चंदे की गुजारिश आपसे की जाती है, वो इसीलिए कि आप इस दुनिया में जो दे के जाएंगे आखिरत में वही पलट के आपको मिलना। माशाअल्लाह खड़े थी मुझे पैसा रहे, जज़ाकल्लाह। बाबा दे बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मस्तूरात को गुजारिश है कि चंदा बराए तामीर इमाम बारगाह वो कर गिनो जल्दी जल्दी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह तुहाडी तौफीकात च इजाफा फरमावे, अल्लाह तुहाडे हर दुख दर्द दूर फरमावे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाजल फरज आलि मुहम्मद। हमारे दीगर सलावत पढ़ी पर मोहम्मद व अहले बैत। कोई ऐसा इल्म नहीं है जिसका अली आलिम ना हो। अपने बच्चों को भी इल्म की तालीम दीजिए। आइम्मा हर उस शख्स का एहतराम करते थे जो इल्म हासिल करता होता। रसूल गिरामी कादर फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बु बुखातल इल्म, कि अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है जो इल्म की तलाश में निकलता है। आप भी अहले बैत के बारे इल्म की तलाश में आए हो, यकीनन अल्लाह आपसे भी मोहब्बत करता है। और खुद मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अक्सरुन्नास कीमतन अक्सरुहुम इल्मा व अक़ल्लुन्नास कीमतन अक़ल्लुहुम इल्मा। कीमत उसी की ज्यादा है जिसके पास इल्म ज्यादा है, उसकी कोई कीमत नहीं है जिसके पास इल्म नहीं है। सामीन इल्म हासिल करिए। इल्म मिलता है कुरान से, इल्म मिलता है अहले बैत से। ये 2 चीजें हैं, या कुरान थाम लो और साथ अहले बैत का फरमान थाम लो। सलावत पढ़ो बर मोहम्मद। अब फिर एक और मरहला बढ़ा रहा हूं।
کیونکہ مجالس مخصوص ہیں, 8-10 مجلسیں ہوتی ہیں, اور علم علی کے بارے میں یہ تو وہ باتیں ہیں جو میں سمجھا ہوں, مجھ جیسا ایک ادنا سا طالب علم سمجھا ہے. سامعین اکرام قادر, ہر علم والے کو اہل بیت احترام دیتے تھے, لیکن ایک علم ایسا ہے جس کو بہت احترام دیا کرتے تھے. تیرے چھٹے امام صادق کے دور میں صلوات, بس اس بات کو ذہنوں میں باندھیے گا اور توجہ میری جانب رکھیے گا. حشام اور امام صادق کے بہت سارے شاگرد, 4000 تک کی روایت ہے, امام کے شاگرد ہوتے تھے. امام کے مخلص شاگرد, اہل بیت کی معرفت رکھنے والے شاگرد, دنیاوی لالچ والے نہیں, کچھ تھے وہ بھی, لیکن اکثریت خالص لوگوں کی تھی. بہت سارے علوم کے ماہر تھے. اور یہ کہا جاتا ہے, وہ جو ایک کتاب لکھی گئی ہے غیر مسلموں نے لکھی ہے, The Super Brain in Islam, 25 پروفیسروں نے لکھی ہے, 24 غیر مسلم تھے, ایک مسلمان تھا. اس کا میں اب تفصیل سے بیان نہیں کرتا, صرف ایک جملہ کہوں گا. انہوں نے بیچ میں ایک جملہ لکھا تیرے چھٹے امام کے بارے میں, کہ روئے زمین پر کسی نے ایسا استاد نہیں دیکھا, نہ شاگرد کے پاس کتاب ہوتی ہے نہ استاد کے پاس کتاب ہوتی تھی, کہ اس لیے دنیا کے استاد کتابوں سے پڑھاتے تھے. صادق ایسا استاد ہے جو پڑھاتا تھا تو کتابیں لکھی جاتی تھیں. جب کوئی امام کا شاگرد آتا, امام اس کا احترام کرتے, امام تکریم کرتے. لیکن جیسے ہی حضرت حشام آتے, دیکھیے گا علم کا مقام, صادق آل محمد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے اور کہتے حشام میرے قریب آ. آقا حشام قریب آتے اور امام صادق اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے میں یہ پسند کرتا ہوں جب تو میری محفل میں آیا کرے, کہیں کونے میں نہ بیٹھے بلکہ صادق کے پہلو میں بیٹھا کرے. یہ ہے علم کا مقام. امام صادق کے, حضرت صادق کے امامت کے موضوع پہ بڑے مناظرے ہیں. حضرت حشام نے بڑے مناظرے کیے, کبھی کسی سے کبھی کس سے. کس موضوع پہ؟ امامت کے موضوع پہ. جیسے ہی حضرت حشام کے احترام میں, استقبال میں آقا صادق اٹھتے تھے, باقی شاگرد سوال کرتے تھے آقا آپ فلاں بزرگ کے احترام میں نہیں اٹھتے, وہ بھی آپ کا صحابی 90 برس کا ہے, وہ صحابی 80 برس کا ہے, وہ صحابی 70 برس کا ہے, وہ صحابی 50 برس کا ہے, یہ حشام تو 24 برس کا جوان ہے, یہ تو نوجوانی میں اتنا مقام پا گیا. آپ اس کے استقبال میں اٹھتے ہیں, آپ ہاتھ پکڑ کے پہلو میں بٹھاتے ہیں. آقا بتائیے تو صحیح خاص وجہ کیا ہے؟ یہ علم کیمیا کا بانی نہیں ہے, یہ علم فزکس کا بانی نہیں ہے, یہ علم ریاضی کا بانی نہیں ہے, یہ علم کیمیا کا بانی نہیں ہے, یہ علم میتھمیٹکس کا بانی نہیں ہے. یہ کون سے علم کی تبلیغ کرتا ہے کہ آپ اتنا احترام کرتے ہیں؟ آقا نے کہا بے شک یہ کیمیا کو لوگوں تک نہیں پہنچاتا, فزکس لوگوں تک نہیں پہنچاتا, فزکس لوگوں تک نہیں پہنچاتا, کیمسٹری لوگوں تک نہیں پہنچاتا, یہ ایسے علم کو پہنچاتا ہے جو ان تمام علوم کی روح ہے. آقا یہ کس چیز کا مبلغ ہے؟ آقا نے کہا اس کا احترام اس لیے ہے کیونکہ حشام ہے مبلغ ولایت علی, امامت کی تبلیغ کرتا ہے. ہمارا ساتھ زیادہ ہے, خاموش ہے. جزاک اللہ. معتبر ہے, یہ میرے دادا علی کی امامت کے مناظرے کرتا ہے. تو مجھے بتاؤ احترام کیمیا والے کا بھی ہے, احترام فزکس والے کا بھی ہے, احترام ریاضی والے کا بھی ہے, لیکن جتنا امامت کے دفاع کرنے والے کا, ولایت کے دفاع کرنے والے کا, اہل بیت کے فضائل کرنے والے کا احترام ہے. تو میں یہاں پہ جملہ کہتا ہوں, اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ, اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ, اپنے بچوں کو پائلٹ بناؤ, بے شک بناؤ, لیکن احترام کس بات کا ہے؟ احترام ہے امامت کے دفاع کا. تو مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دو, اتنا لطف عبد القدیر بننے میں نہیں ہے جتنا لطف علی کی شمشیر بننے میں ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر عبد القدیر بننے میں نہیں,
इतना लुत्फ अली की शमशीर बनने में है। सामीने गिरामी कादरी, आप लोग जो बैठे हैं, ये वो निज़ाम चाहते हैं कि इमामत का निज़ाम दुनिया में आए, विलायत का निज़ाम दुनिया में आए, और विलायत का जब निज़ाम आएगा तो ये सारी बातें विलायत के तहत हैं। फिर क्या होगा? मैं एक ही जुमला कहूँगा, जब वारिस हमारा ज़हूर करेगा तो लिखा है उलमा ने, खुद इमाम फरमाते हैं जब मैं ज़हूर करूँगा तो मुआशरे की हालत ये होगी, शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिएंगे। बकरी को खौफ न होगा कि ये मुझे खा जाएगा, शेर को ये डर होगा मैं इस पे हमला नहीं करूँगा, क्योंकि एक ऐसा आका है, ऐसा हाकिम है कि जिसकी रियाया में ये जुल्म जायज़ नहीं। इसीलिए हम कहते हैं विलायत का निज़ाम नाफिज करो, अली की खिलाफत को थाम लो। आज भी अगर पूरी दुनिया अली की खिलाफत को थाम चुकी होती, आज के दौर में भी शेर और बकरी एक घाट से पानी पी रहे होते। सलावत पढ़े पर मोहम्मद और दीगर सलावत पढ़ दीजिए पर इसका खुलासा ज़हनों में रखिए। बात हमारी चल रही है, कल इसी से आगे बढ़ेंगे कि हमने किसको अफजल कहना है। उसे कहना है जिसे अल्लाह अफजल कहे, और अल्लाह उसे अफजल कहता है जो इल्म में अफजल हो, और कोई ऐसा इल्म नहीं है कि जो अली के पास न हो। और जो अली के चाहने वाला हो जाता है वो भी बहुत बड़ा आलिम हो जाता है। ये भी आइंदा मजालिस में बयान करूँगा। अहले बैत से मुत्तसिल होने का जो अजर मिलता है, अगर मैं एक जुमला कहता हूँ, आप तो 10 साल 20 साल 25 साल अहले बैत की गुलामी में है ना। हजरत हुर चंद लम्हे गुलाम बने थे। आप बचपन से हुसैन हुसैन करते हैं ना। हजरत हुर ने जो हकीकी मानों में हुसैन हुसैन किया, सुबह आशूर हुसैन हुसैन किया, असर आशूर की नमाज से पहले हुर को अलैहिस्सलाम बना दिया। चंद देर लगती है, यानी मैं यूं जुमला क्यों न कह दूं कि जब इंसान अपने खैमे में होता है, अपने खैमे में थे तो जो उस वक्त अमल किया था लानतुल्लाह थे, लेकिन एक खैमे से दूसरे खैमे तक में अलैहिस्सलाम बन गए। ये है हुसैन की मोहब्बत, जो एक खैमे से दूसरे खैमे तक के सफर में इंसान को मेराज दिला दे। ये है हुसैन इब्न अली। और आका हुसैन जब मंजिल शराफ पे पहुंचे थे, क्योंकि मदीना से निकलते हुए करबला आने तक बहुत सी जगहों पे रुके, मंजिल शराफ पे पहुंचे थे, जब कहा था भैया अब्बास बहुत सारा पानी जखीरा कर लो, सारी मुश्किल भर लो। तो आका अब्बास ने पलट के कहा मौला हमारे पास तो पहले पानी बहुत ज्यादा है, अभी पानी की जरूरत तो नहीं, लेकिन आपका हुक्म है तो मैं भर लेता हूँ। कहा भैया अब्बास हमें जरूरत पड़ेगा। जैसे ही एक और मंजिल पर पहुंचे तो हुर अपने लश्कर के साथ आका हुसैन के पास आता है। क्या हालत होती है हजरत हुर के लश्कर की, शिद्दत प्यास से चेहरा जर्द होता है, आंखें अंदर को धसी होती हैं। जैसे ही करीब आए, करीम करबला हुसैन ने पूछा हुर बता तो सही तेरे लश्कर की ये हालत क्यों है? कहा आका शिद्दत प्यास ने ये हालत कर दी। देखिएगा करीम करबला हुसैन इब्न अली को। कहा भैया अब्बास वो पानी जो मंजिल शराफ पे भरा था वो हुर के सिपाहियों को पिला दो, हुर के सिपाहियों को पिला दो। और कहा भैया अब्बास ये बात ज़हन में रखना, जब सिपाहियों को पिला लेना तो उसके बाद हुर के लश्कर का कोई ऐसा जानवर भी ना हो जो प्यासा रह जाए। उनके घोड़ों को पानी पिलाओ। और आप जानते होंगे घोड़ा वो जानवर है जो एक दफा ही पानी नहीं पीता, मुंह रखता है फिर उठाता है, मुंह रखता है फिर उठाता है, 2-3 दफा पीने के बाद वो प्यास खत्म करता है। करीम करबला ने एक जुमला का भैया अब्बास इन हाशमियों को कह दो जब तक हुर के लश्कर के घोड़े 4-4 दफा पानी न पी ले आगे से उठाना नहीं है।
चार दफा करीम करबला ने कहा। अली इब्ने तहाने मुहारबी कहता है, क्या देखोगे हुसैन की अजमत को? कहता है, मैं लश्कर हुर में सबसे आखिर में था, शिद्दत प्यास बहुत ज्यादा थी, मैंने दिल में ख्याल किया कि मुझ तक तो पानी आते आते मैं मर जाऊंगा, इतनी प्यास है। का जैसे मैंने दिल में ये ख्याल किया, चंद लम्हों के बाद फरजंदे ज़हरा हुसैन खुद मशकीज़े को मेरे पास ले आए। कहा मैं ऊंट पे सवार था, बिठाने की ताकत न थी, हुसैन इब्ने अली ने खुद मुहार को पकड़ा, मेरी सवारी को जमीन पे बिठाया, मैंने पानी के लिए हाथ आगे बढ़ाए। का शिद्दत से प्यास से मेरे हाथ कांप रहे थे, पानी जमीन पे गिरा, मैंने कहा मैं तो प्यासा मारा जाऊंगा। क्या करीम करबला ने एहसान बढ़ाया। का वही मश्क जो कांधे पे थी, उसी का मशकीज़ा अपने हाथों पे रखा और अपने हाथ पानी भर के मेरे सामने कह के कहा, इब्ने मुहारबी तू पी ले, हुसैन करीम है। आंसू बहा लेना, चंद दिन रह गए हुसैन की शहादत में, एक आंसू बहा के जाना। सामीने गिरामी कादर, ये है करीम करबला जो अपने हाथों से पानी पिला रहा है। अजीजों, मुझे इतना तो हक दो ना कि मैं सवाल करूं, क्या हुर के सिपाहियों में से कोई न था जो असर आशूर इतना कहता जब आका हुसैन शिशमाहे के लिए मांग रहे थे, इस बच्चे का क्या कसूर है, ये वो करीम है जिसने कल हमें बचाया था, इसके बच्चे को तो एक घूंट दे दो। क्या कोई न था इनमें से कि जो पानी न पी चुका हो हुसैन से? लेकिन हुसैन की करीमी फिर भी देखो, पानी पिलाया था, जब करबला पानी मांगा इन्होंने पानी न दिया। पानी हक है, शरीयत कहती है बच्चा भी माँ बाप से मांग सकता है, मुसाफिर भी पानी मांग सकता है, लेकिन हुसैन इब्ने अली की करीमी ये है, उन्होंने पानी जब न दिया तो पलट के ये नहीं कहा मैंने तो तुम्हें दिया था, तुम नहीं देते। ताना नहीं दिया हुसैन इब्ने अली ने। जनाब हुर करीब आते हैं, आका हुसैन जब देखते हैं और कहते हैं, हुर किस लिए आए हो? काका आपको गिरफ्तार करने आया हूँ, आपको कूफा ले जाने आया हूँ। आका ने कहा पहले नमाज पढ़ते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। और कहा हुर तू बता, तू अलहदा नमाज पढ़ेगा? काका कैसी बातें करते हैं, जब फरजंदे ज़हरा हुसैन हूँ मैं अपनी नमाज कैसे पढ़ूं? नादान है वो लोग, जाहिल है जो कहते हैं हुर ने कौन सी नमाजें पढ़ी थी, हुर तो बेनमाजी था, जन्नत में चला गया। नहीं, नादानी ना किया करो, मैं ये जुमला कहता रहता हूँ, हुर जब दुश्मन बन के भी आया था फिर भी नमाज हुसैन के पीछे पढ़ी। जब दुश्मन बन के आया था नमाज मुकम्मल होती है। बस चंद जुमले कहने लगा हूँ जिक्र मुस्बत के। जब नमाज हुसैन इब्ने अली की मुकम्मल हुई, आका हुसैन सवारी पे बैठ के जाने का इरादा करते हैं तो हुर ने वो जसारत की, लजामे फरस हुसैन में हाथ डाला। हुसैन ने पलट के कहा, फ़क़लत का उम्मुका या हुर, हुर तेरी माँ तेरे गम में रोए। ये वो जुमला है अगर बादशाह भी फकीर को कहे, फकीर पलट के जवाब देता है। इतना सख्त जुमला था अरबों में, लेकिन जब आका हुसैन ने कहा ना तेरी माँ तेरे गम में रोए, पलट के कहा आका आपकी जगह कोई होता मैं भी उसकी माँ के बारे यही कहता, लेकिन क्या करूं तेरी माँ वो है जिसका नाम सिवाय दरूद के उठाया नहीं जाता। तेरी माँ बिन्ते पैगंबर है, उलमा ने लिखा है इसी एहतराम फातिमा ने हुर को अलैहिस्सलाम बनाया। आप भी सैयदा का एहतराम कीजिएगा, सैयदा आपका गिरिया कबूल करेगी। और एहतराम तो नहीं कर सकते, मौजूद नहीं ना करबला में, लेकिन चंद आंसू हुसैन पे बहा के एहतराम तो कर सकते हैं ना। जैसे ही लजामे फरस में हाथ डाला और ये जुमला जब आका जैदियों के खेमों में गया कि आका हुसैन की सवारी रोक रही है, तो रो के कहा एक दिन वो भी आया कि जब बिन्ते पैगंबर के बेटे हुसैन की सवारी में हाथ। छोटी बात नहीं है, अब्बास जैसे भाई के होते हुए, हाशमी जवानों के होते हुए मौला हुसैन की सवारी में कोई हाथ डाले। कहा हुर मैं कूफा नहीं जाऊंगा। हुर ने कहा फिर वापस मदीना मैं न जाने दूंगा। तय हुआ किसी तीसरे रास्ते की जानिब जाते हैं।
پہنچتا ہے قافلہ کربلا، آتی ہے صبح عاشور اور ساری رات سو نہیں پاتا۔ کیوں نہیں سو پاتا؟ کہ جب 9 محرم کو سورج کی تپش کی وجہ سے گھوڑوں کی زبانیں باہر تھیں، ایک سپاہی جانے لگا، کہا حر نے کہاں جاتے ہو؟ کہا میرے گھوڑے کی، میری سواری کی زبان باہر ہے، میں پانی پلانے جاتا ہوں۔ رو کے یہی کہتے ہیں قسمت آل محمد کی، یہاں جانوروں کو پانی دیا جاتا ہے، زہرا کا بیٹا حسین پیاسا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری رات سوچا، صبح حر پریشان تھا۔ ایک سپاہی نے آ کے پوچھا حر کیوں پریشان ہے؟ کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، لا اصبر علی النار، لیکن میں جہنم کا سودا نہیں کر سکتا۔ اپنے بیٹے کو لیا، اپنے خیمے سے نکلے، حضرت حسین کے خیمے کی جانب گئے اور بیٹے کو کہا بیٹا میں اتنا بڑا مجرم ہوں، میں آقا زادیوں کو کربلا میں لایا ہوں، حسین کو کربلا میں لایا ہوں، حسین کی شہادت میری وجہ سے ہوگی، میں حسین کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، میری آنکھوں